नमस्कार मु राशेश्वरी मिश्र एडवोकेट जड़े आज मु सर को परमिशन रु संविधान विषय रे किछि प्रश्न करबा को जाउची सर को सर होचंती बहुत वेल नोन पर्सन आम सोसाइटी रे आपण समस्ते जानिथिबे सर को एमिति केही भी आम सोसाइटी रे नथिबो जे सर को जानिनी से बहुत बही लिखिछंती बहुत जजमेंट्स बहुत भल जजमेंट्स डेलीवर करछंती जोटा कि आज भी ओडिशा पाई बहुत गर्वर कथा कि सर से पोजीशन रे थिले। सर आज आमे किछि क्वेश्चंस पचारिया को चाहूछु संविधान विषय रे। पचार फर्स्ट क्वेश्चन हला आम देशर संविधान किपरि तयारी हला। देख आम देशर संविधान की तैयारी करने गोटे कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली गठन कर कन्स्टिट्यूशन को कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली गठन करते ताको पार्लियामेंट बा लेजिस्लेचर करे नहीं। आम संविधान रो मुख्य अंग गुड़िक कौन एथिरे केउ अंग सर्वशक्तिमान। आम संविधान रे तीनोटी अंग अच्छी लेजिस्लेटिव विधिपालिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और न्यायपालिका जोटा कि जुडिशियरी ये तीनोटी अंग अच्छे एतरे कहीं क्या प्रधान नुहे अधिकांश आइडिया रही जे बोधे जो मैंने भोट रे जीतिक आसुँच से ही सर्वशक्तिमान कहीं टच करें सेटा स्ट्रंग बोली भावुं कहीं भावार कारण है हाथ में अर्थव्यवस्थाटा रही अर्थव्यवस्था को देखिए लोक भावुं सब स्ट्रंग बहुत। आमर थर्ड क्वेश्चन है विधिपालिका लेजिस्लेटिव रो काम हेउची आईन तैयारी करिबा एहा को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट माने काटी देबाटा भूल होनी की नहीं भूल होने काटी देवाटा बहुत ठीक होचे एवं एटा गणतंत्र रो गोटे माने परिभाषा गणतंत्र रे सब जुडिशियरी से आईनटा संविधान मुताबिक होउची कि नहीं देखा दरकार। मु गोटे उदाहरण दूची मनकर काली मेजोरिटी थिबा गवर्नमेंट गोटे लॉ पास करिवे जो 80 वर्षर एवं लोक द्वारा किसी काम होने चल स्लो पॉइजनिंग कर मारिदेवा से तो गोटे आईन तैयारी कर पावर अच्छे से आईनटा सुप्रीम कोर्ट चौपे शुणी बस ना देशवासी शुणे तेणु से आईन कले करने कहीं मना करूँ सेटा संविधान मुताबक कि ना सेटा एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी जांच करुँची संविधान मुताबक नुहे से देखा जे यही कारण संविधान मुताबक है आम काटुचु से कथाटा बंद करदे खाली गोटे होहला हो देख देख आम करदेलु काटिदेले एथिरे जो बती पेला एवं गोढ़ाणिया लोक मैंने अच्छा से किसी न बुझे देख देख काटिदेले एटा आम आईन तैयारी करूँ से काटिदेले आम सार्वभौम क्षमता धरीचु। सार्वभौम क्षमता मान कौन तुम जहाँ मन ता कर तुम सार्वभौम क्षमता इज लिमिटेड संविधान भितर दायरा भितर रही कर जेते तो आईन कर सबुड़ा सुप्रीम कोर्ट काटुचे कि तेणु तुम जब आईन भितर अनेक आईन चैलेंज हो सुप्रीम कोर्ट भी कहते ठीक से तो कहीं कहून जे ना ये सुप्रीम कोर्ट ठीक कहले बोली। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिपालिका नूतन आईन तैयारी करबा संगे संगे संविधान को अमेंडमेंट करबा क्षमता पाउची सेया हेले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माने किपरि से जो अमेंडमेंट को काटुचंदी मु कही आमर जो संविधान तैयारी कराई तार गोटे मौलिक ढांचा अच्छे तार गोटे विशेषत्व अच्छे से गुड़ा को ता बियंड जदि जाकर आईन कल संविधान को अमेंडमेंट करने बसिल ताहा ग्रहण हेब नहीं ताहा कर्तन योग्य एवं सेमिति जिनस को संविधान काटी दौर जमीक आमर जो नेशनल जुडिशियल कमिशन गोटे आईन होता सुप्रीम कोर्ट काटिदेबार यहाँ भारी होहला है बहुत लोग बहुत कथा कहले जे यहाँ काटिदा भूल आम गोटे बसीचु सार्वभौम काम ये करुचु से काटी दौरान कि तुम जो सार्वभौम काम करुच से जुडिशियरी इम्पोर्टान्सटा कम से कामटा कर से कहला इट इज डेस्ट्रॉइंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तेणु कटागला तार उत्तर तो कहीं दौन जो कमिटी करुच 7 जणिया छाड़ी 9 जणिया कमिटी कर
ସେଠି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରଖ, କାରଣ ଜଜ୍ ମାନେ ତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ। କିଏ ଜଜ୍ ହବ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ସେଟା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଜଣା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଲ କିଛି ଜଣା କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇପାର ବିନା ନ ଜାଣିକିରି, କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ରେ ସେମିତି ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ନ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରଖୁଛ ଯେମିତି ତମେ ଜିତିଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଏ ବିଷୟ ତ କାହିଁ କହୁନ? ସାର୍ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ମନେ ରଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଇନର ଶାସନ, ପାଞ୍ଚମ ହେଲା ସାମ୍ୟବାଦ, ଷଷ୍ଠ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶରେ ରହିବାର ଅଧିକାର। କୌଣସି ନାଗରିକକୁ ତମେ ଦେଶରୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାନତାର ଅଧିକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ 10ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଭୁଲ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଭୁଲ କଥାଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କଲେଜିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବଡ଼ ଓକିଲ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ସରକାରୀରେ ବସି ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି କଲେଜିୟମ କଥା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇବ କାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର? କଲେଜିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କମିଟି। ସେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି କି ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି? ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କମିଟି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସିଲେକ୍ଟ କରି ଲୋକ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପାୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଡାକିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତମେ କୋଉଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ତ ନାହିଁ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକୁଟିଆ ଲେଖିବେ ବୋଲି କରାହେଇଛି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଏକା କାହିଁ କରିବି, ଆମେ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବସି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଗ୍ଲାଡ୍ ହେବା କଥା। କଲେଜିୟମ କଥା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ এইভাবে ভাবে কহিকি লোক মস্তিষ্ক ডাইଭର୍ଟେଡ୍ କରାଉଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କମିଟି। କାଲି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରେକମେଣ୍ଡ କରି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଭୁଲ କହିବ କି? ତମେ ତ କାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛ, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, କେତେ ସମ୍ବିଧାନ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ନିୟମ ଅଛ, ସେ ବିଷୟରେ ତ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁନ? ଗୋଟେ କରୁନ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକ ଦେଖିବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ତମର ଅଛି ସବୁ ଜାଣିବେ। ଏକଥା ନ କରିକିରି ଖାଲି ଜୁଡ଼ିସିଆରିର ଭୁଲ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। এই କଲେଜିୟମ ନାହିଁ, କଲେଜିୟମ ନାହିଁ, এই କଥାଟା ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶେଷ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ସେ ପଚାରୁଥିଲା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଯେ ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, এই ନିୟମଟି କରାଯାଇନି। ଏ ନିୟମଟି ନ କରିବାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଇକିରି ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ବତିପେଲା ଲୋକଙ୍କ ପରେ ଚାଟୁକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖି, କିଛି ବତିପେଲା ଚାଟୁକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକିରି ସେମାନେ ବେଶ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛି ଡିକ୍ଟେଟର, ପାର୍ଟି ଡିକ୍ଟେଟର। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ରହିବେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ରହୁ, କେହି ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ରହିପାରିବନି। ଆମେରିକାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ହେଇଛି ଦିଶୁନି, ସେଟା ଏଠିକି ବିଲକୁଲ ଦିଶୁନି। ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ଲୋକ କେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ କ'ଣ? ଲୋକ ତମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ନେଇଛ ଠିକରେ ନେଇଛ? ଠିକ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ? ଠିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖେଇଛ? ନା, ଗୁଡ଼େ ଲୁଚେଇକିରି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଠକି କରିକି ଭୋଟ ପାଇକି ବସି ଯାଇଛ। ବସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ ଜଜ୍ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଇଠିକି ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତେଣୁ ଲ ଚାଲି ଦେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କାଟିଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ନେକ୍ସଟ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ? ସାର୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅନେକ କେସ୍ ହେଲାବେଳେ ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ 1973 ମସିହାରେ ସେମାନେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା, ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଟାକୁ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର କରିଦେବି, ମୋର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ କରିପାରିବନି। ଏଇଟାକୁ ଜଣେ କହିବ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, କହିବ ମୁଁ ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବି, କରିପାରିବନି। ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କାହିଁକି? ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଡାକିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି କର ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନହେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁ, ଏଠି ଧର୍ମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ କେତେଜଣ ଭୋଟ ପାଇ ଯାଇକିରି ବସିକିରି ତମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହିପାରିବ? ତମେ ତ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତମକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି, ତମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିନ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ତମ ପଦବୀଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୁମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ କି? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଜନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତମେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାହୁଁଛ ବଦଳିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜନତାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କର। କାରଣ ଜନତାଟା ପଲିଟିକାଲ ୱେରେ କରିବନି। ଏଠି ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତମେ ପଲିଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି କରୁଛ, ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରୁଛ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖ ଯାହା କରିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସାର୍, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ନ ରହିବ ତେବେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ସର୍ବମୟ କ୍ଷମତା ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉନି। ଭଲ ହେଉନି, ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ବାଛିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ନିଜେ ଗୋଟେ କୁହ କେତେ ଆଇନ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ବାଛିବ ନା। ଆଉ ବାହାରେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିବ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଲ ବିଷୟରେ କହୁନ କି? ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲରେ ଜାଣି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଭାରି ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ସେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏହା ନିହାତି ଭୁଲ। ଆଇନର ଶାସନ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି କି ଆମେ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, କହୁଛ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ତାଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ ଏ କଥା କହୁଛ। ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରି ବାହାର କରିଦେଉନ କି? ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମନେ ତ କରିନି, ସେଥିରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାହାର କରୁନ ଗୋଟେ ଜଜକୁ, ଦେଖିବା। ସେଇଟା ତ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନା, ସେଇଟା ବାହାର କରିପାରିବନି, ବାହାର କରିବା କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଛି କର, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇକି ଠିକରେ ରହିବେ। ତା କରୁନାହଁ, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଖାଲି ଗୁଡ଼େ ଭୋ ହେଲା ଭଳିଆ କରୁଛ। କଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣୁଛି ନା ଖାତିର କରୁଛି? ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ କେବେ ସେଇ ଭୋ ଭାକୁ ଶୁଣିକିରି ବଦଳିଯିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ପରାଧୀନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ବେଳେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ କୁହାହେଉଛି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ, ଶରୀର ଗଠନ, ସ୍ଥାନ, ବଂଶ ଆଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏହା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବତିପେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଲୋକମାନେ ମହାମହିମ, ମାନ୍ୟବର, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟା ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ା କହିକିରି ଆଡ୍ରେସ୍, କେଉଁଠାଟା ପାଇଛ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଚାଟୁକାରର କାମ। ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ କହୁନ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛ ବୋଲି। ସମ୍ବିଧାନ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କୁତୁକୁତ ହେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା କାଟ ବୋଲି ତ କାହିଁ ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି ନା, ସେଗୁଡ଼ା କାଟିବା କଥା ଉଠୁନି। ଖାଲି ବିଚାର ବିଭାଗ ଦୋଷ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ତ ଭୋଟ ପାଇଛି ଆଉ, ଦେଖେଇ ପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି। ଏମିତି କଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜଜ୍ ପଡ଼ିଲେ କିଛି କରିପାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଜ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ସେ କିଏ ଡରେଇଲା ବା ତମକୁ ଗୁଳି ମାରିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ଜଜ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜଜ୍ ଚାକିରି କରନି।
जज चाकरी कर ना से कथा न करी गोटे बाजे कथा गोटे शुणुच कहीं दि कारभान गोज लेट दि डग्स बार्क हाथी चली मजार कुकुर भुकती हजारे तुम से हाथी भाई हाँ पड़ो डोंट केयर फॉर एनीबॉडी संविधान मुताबक आईन मुताबक काम कर जब संविधान और आईन मुताबक काम कर मृत्यु आसीगले किसी दुख ना यह जाए जज हवा उचित ये सब न थी किसी न जाणिक गोटे खुशामतिया गोटे बैकडोर पुलिस आसी जज सीट अलंकृत करवा उचित नुहे यह संविधान मोट विशेष आलोचना संविधान को जो आमेंडमेंट करुचे आमेंडमेंट किए मना कर प्रति कथा कौन गोटे कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली बस किंतु संविधान रूप को बदल पारे जोटा से कहले केशवानंद भारती केस कहले संविधान आमेंडमेंट तो कर तार रूप को बेसिक मौलिक ढांचा को बदल पार कौन भूल कहले तुम्हें कहीदेव ना मुझे डिक्टेटर व्यक्ति शासन करदे मत तो एत वर्ष पाइली ये कह लोक चाहते लोक कौटे तुमको चाहते जदि लोक चाहते बोले जाऊँ लोक तो मद खाइबा चाहते बंद क्या करने लोक तो बाजे कम कर रास्ता घाट में क्या चेक कर लोक तो चाहते लोक तो मोटर व्हीकल आईन भांगापी चाहते तुम्हें कहीं दौड़ धरुच लोक चाहिए बड़ कथा नुहे कथा न्यायसम्मत हवा कथा न्यायसम्मत उपाय न लोक चाहते कहीकि कौटे लोक चाहते कौ लोक तुम मरबनी मरबटी मला पर देश रहा एभली धंदा करके जाओनी जमी फ्यूचर जेनेरेशन पराधीन श्रृंखल पलि आस दिनाके सीट्रे बसिल गादी छाड़ आसिक पब्लिक रे बुल लोक मान शिखाओ अधिकार विषय कह तेज अमर हो लोक तुमको झुरुवे एक कथा न करी खूब गादी रे बसैकि आनंद उपभोग करी वक्तृता देवा सहज बहुत वक्तृता लोक शुणुंट किंतु तुमर गोड़ाणिया और बतीपेला लोक ताली मार्च दुखी लोक मैंने किसी करना ही संविधान विडंबना तेणु बंधुगण ये कथा जानतु अनेक कथा संविधान लेखा नथिले एक गणतांत्रिक राष्ट्र संविधान अनेक किसी क्षमता अच्छे एवं जुडिशियरी आईन को आईन आमेंडमेंट को तर्जमा कर अधिकार अच्छे आपण मैंने नेक्स्ट आपण मैंने जानिले आश्चर्य हेबे जे से सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कौन काली जो लोक जुडिशियल ऑफिस जॉइन कर से लोक आईनटा अन्याय भी काटिदे पार सीपीसी ऑर्डर 27A देखु से आपड़ हेटे जाए केस करेंगे ये आईनटा ठीक नुहे छोट जज जे काली जॉइन कर क्षमता दिखाई सी ठीक कि भूल कर हाईकोर्ट को रेकर्डा जजमेंटा सबमिट करेंगे हाईकोर्ट जब कहे ठीक लिखिं ताहले आईन कटिज जदि कहे ना आईनटा ठीक अच्छे जजमेंटा कटि यहाँ तल कोर्ट क्षमता दिखाई यहाँ आमेंडमेंट कर इंग्रेज सरकार भर्ती कर तल कोर्टा देला कहीं कोर्ट उपर लोक मैंने निर्भरशील हवा दरकार कोर्टा को तुम्हें जदि न्यून करने चाहूच कर तुम आईन को प्रकारांतरे भग्न करुच तुम्हें बेआईन काम करने आग्रही हो आईनटा लगेदेला बेलू तुम देहटा कुंडई हो बार कथा गपी दौच लोक बसीभूत करदे तुम हाथ धन अच्छी धन वितरण कर लोक भूतई नौच आ लोक तुमको चाहते कौन किसी चाहूना जदि 2 वर्ष आगु करदेव इलेक्शन पूर्वर जे तुम किसी बांटी पारन चाउल फाउल टंका ताले ये लोक जितुना कि से कहीं गोटे जीतिक आसा संभावना नहीं टंका पैसा बांटिक लोक मिछ कथा कह मिथ्या प्रतिश्रुति देकर तुम जितुच आ कह आम भारी बढ़िया लोक संविधान रक्षक आम महिला मानकर भारी उन्नति कर पकाऊ सब कर कौनटा करुच किसी करूना धन्यवाद धन्यवाद सर आपण प्रिसियस टाइम आपण आमको देले समस्ते जानी पारले किछि किछि जिंस कॉन्स्टिट्यूशन उपरे से माने भी बहुत निजको एबे टिके ज्ञान से माने नै थिबे आपनकर सब आंसर्स को थैंक यू सर।